Once again, welcome to Vishal Lonkar Academy. This is the 5th lecture of rotational dynamics. Rotational dynamics, lecture number 5th. In this lecture, we are going to discuss about VCM. What is meant by VCM? Vertical circular motion. Vertical circular motion. And this is one of the most important topic of rotational dynamics. What is meant by VCM? I have take massless inextensible string and at the end of the string attach a heavy point mass. Suppose this is simple pendulum and this pendulum revolve vertically, then this motion is called as VCM, vertical circular motion. If this pendulum revolve horizontally, then this motion is called as conical pendulum, and that was we have to discuss in the previous lecture. Okay, in VCM, due to influence of gravitational force, tension and velocity is continuously changes. Tension and velocity is different at different point. At top position, tension and velocity is minimum. At bottom position, it is maximum. Tension and velocity is maximum. At different point, tension and velocity continuously changes. So in this lecture, we have to find, suppose this particle revolve in VCM. This is the top position, this is bottom position, and this is midway position. In this lecture, we have to find tension at top position, tension at bottom position, difference in tension at top position and bottom position, tension in midway position, velocity at top position, we have to find velocity at bottom position, velocity at midway position. Okay, so let's start vertical circular motion. Suppose one particle revolve in VCM, vertical circular motion, किंवा मी एक स्ट्रिंग घेतली, दोरी घेतली, त्याला एक पेंडलम बांधलं आणि ते पेंडलम कसं VCM मध्ये फिरवतोय, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये. ठीक आहे, ही त्या पेंडलमची टॉप पोझिशन आहे. असं जर फिरत असेल तर ते ही त्याची टॉप पोझिशन, ही त्याची बॉटम पोझिशन आणि ह्या मिडवे पोझिशन. ओके, हिअर A is top position, B is bottom position, and C and D midway position. ओके, प्रत्येक पॉइंटला त्याची व्हेलोसिटी ची मॅग्निट्यूड आणि टेन्शन काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. ओके, सपोज वी कन्सिडर ॲट टॉप पोझिशन velocity is v1, at bottom position B velocity is v2. Let us va at point A, velocity va, at point B velocity is b, at point C velocity is c, and at point D velocity is d. Okay, and this is center. Suppose this particle now stable. आता हा पार्टिकल काय स्टेबल आहे बी या ठिकाणी. ठीक आहे, या पार्टिकलला मी थोडासा फोर्स दिला तर त्या पार्टिकलची मोशन होणार आहे टू अँड फ्रो. ठीक आहे, त्या पार्टिकलची मोशन होणार आहे टू अँड फ्रो. ठीक आहे, असा पार्टिकल तो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरणार आहे. आत्ता सपोज तो स्टेबल आहे या ठिकाणी, याला काय केलं मी थोडंसं
फोर्स लावला, ठीक आहे, तर त्याची मोशन कशी होणार आहे, टू अँड फ्रो. ओके, टू अँड फ्रो. तो पार्टिकल जेव्हा मी त्याला फोर्स लावला तर तो पी या ठिकाणी आला, तो पार्टिकल पी या ठिकाणी आला. ठीक आहे, तो पार्टिकल पी या ठिकाणी आला. तर पी या ठिकाणी आल्यानंतर त्याच्यावरती फोर्सेस कोणते असणार आहे, द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन पार्टिकल ॲट पॉइंट पी. एक फोर्स असणार आहे टेन्शन टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, सेकंड फोर्स असणार आहे वेट एम जी, त्याचं स्वतःचं वेट ॲक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. वेट इज इक्वल टू एम जी. ओके, दिस इज द व्हेलोसिटी व्ही बी. Suppose this particle create angle theta at the center. ठीक है, so this angle will also be theta. हा जर अँगल थिटा असेल तर हा पण अँगल काय असणार आहे, थिटा असणार आहे. तर हा जो कॉम्पोनंट असणार आहे हा थिटा शेजारचा कॉम्पोनंट म्हणजे तो काय असणार आहे, एम जी कॉस थिटा. ओके, थिटा शेजारचा कॉम्पोनंट एम जी कॉस थिटा. ठीक आहे, वेटचा कॉम्पोनंट एक एम जी कॉस थिटा आणि एक असणार आहे एम जी साइन थिटा, कारण वेट काय होणार आहे, रिझॉल्व झाले दोन कॉम्पोनंटमध्ये. ठीक आहे, आणि त्याला परपेंडिक्युलर कॉम्पोनंट असणार आहे एम जी साइन थिटा. ओके, सो ॲट पॉइंट पी त्या पार्टिकलची मोशन कशी असणार आहे, सर्क्युलर मोशन असणार आहे. आणि सर्क्युलर मोशन जर करायची असेल तर गरज आहे, जरी त्याची टू अँड फ्रो मोशन असली तर ती काय असणार आहे, सर्क्युलर मोशनच आहे. आणि जर सर्क्युलर मोशन करायची असेल तर गरज असते कशाची असते, सेंट्रिपिटल फोर्सची गरज असते. ओके, मग ॲट पॉइंट पी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करणार आहे, टी आणि एम जी कॉस थिटा. त्यांची डायरेक्शन काय आहे, अपोजिट डायरेक्शन आहे. Therefore tension and mg cos theta provide centripetal force. Therefore we can write at point P tension and mg cos theta provide necessary centripetal force. पण T ची आणि mg cos theta ची डायरेक्शन अपोजिट आहे. Therefore we can write T minus mg cos theta is equal to mv square upon r. Let us consider at point P velocity of particle is v0. Okay, at point P velocity आपण त्याची कन्सिडर केली v0. Therefore टेन्शन आणि mg cos theta साइन अपोजिट डायरेक्शन झाली म्हणून T minus mg cos theta is equal to m v0 upon r. Where m is the mass of particle and r is the radius. ते माहिती आहे, त्यामुळे ते काय त्याचे नोटेशन लिहित नाही. ज्यावेळेस तुम्ही एक्झाममध्ये ते लिहित असाल, एक्सप्रेशन वगैरे लिहित असाल, तेव्हा प्रत्येकाचे नोटेशन लिहायचे. एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, आर इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल, व्हेलोसिटी जे काय असेल ते. ओके, देन टी इज इक्वल टू एम व्ही 0 अपॉन आर मायनस तिकडे गेला प्लस म्हणजेच एम जी कॉस थिटा. ओके, दिस इज द टेन्शन ॲट पॉइंट पी. पी या पॉईंटचं टेन्शन मला मिळालं टी इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थिटा. सी हिअर, इफ टी is less than or equal to 0, then string will become slack and cannot be able to maintain VCM. VCM मध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स पुरवण्याचं काम कोण करतं, टेन्शन आणि
एम जी कॉस थिटा. जर टेन्शन 0 किंवा 0 पेक्षा कमी झालं, निगेटिव्हमध्ये गेलं, तर ती स्ट्रिंग काय होणार आहे, स्लॅक होणार आहे आणि तो पार्टिकल फिसियम मोशनमध्ये, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरू शकणार नाही. म्हणजे हा जर पार्टिकल असं व्हीसीएममध्ये फिरत राहायचा असेल तर ह्याला काहीतरी टेन्शनची गरज आहे. ठीक आहे, तरच तो काय पूर्ण व्हीसीएममध्ये असा फिरू शकेल. ठीक आहे, आता जर ह्याला जर व्हेलोसिटी मी इथून कमी दिली तर तो पार्टिकल पूर्ण व्हीसीएम घेऊ शकणार नाही, मध्येच काहीतरी स्ट्रिंग स्लॅक होईल आणि त्याची डायरेक्शन कन्स्ट्रेंट होईल. ओके, मग जर त्या पार्टिकलला व्हीसीएम व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन करायची असेल तर टी काय पाहिजे, टेन्शन काय पाहिजे, पॉझिटिव्ह पाहिजे, टेन्शन पॉझिटिव्ह पाहिजे. ओके, आता पहा बी टू डी या पिरियडमध्ये, बी टू डी या पिरियडमध्ये थिटा काय असणार आहे, 0 to 90. थिटाची व्हॅल्यू असणार आहे 0 to 90 आणि 0 to 90 मध्ये 90 जर सोडला तर कॉसची व्हॅल्यू काय असते, ऑलवेज पॉझिटिव्ह. इन बिटवीन बी टू डी थिटा इज इक्वल टू 0 to 90. म्हणजे बी टू डी दरम्यान हा काय असणार आहे, एम जी कॉस थिटा पॉझिटिव्हच असणार आहे. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे ना कॉस 0 काय असतो, 1 असतो, कॉस 90 0 असतो. कॉस 90 0, मग कॉस 90च्या पुढे गेलं तर काय होतं, कॉसची व्हॅल्यू काय होते, मायनसमध्ये जाते. ठीक आहे, आत्ता आपण काय पाहिलं, बी टू डी म्हणजे 90च्या मध्येच, 90च्या मध्ये कॉस काय असणार आहे, पॉझिटिव्हच असणार आहे. त्यामुळे ही क्वांटिटी काय येणार आहे, बी टू डी या पिरियडमध्ये पॉझिटिव्हच असणार आहे. भले इकडे हा व्हेलोसिटी जरी 0 झाली, ठीक आहे, जर हा पार्टिकल व्हीसीएम करत असेल, ठीक आहे, आत्ता जर मी त्याला एवढी व्हेलोसिटी दिली, आता एका एंडला त्याची व्हेलोसिटी काय होते, 0 होते, पण तरी त्याची सर्क्युलर मोशन चालूच आहे. का, कारण थिटा काय पॉझिटिव्ह आहे आणि थिटा पॉझिटिव्ह असल्यामुळं टेन्शन पण काय असतंय, थिटा 0 to 90 दरम्यान आहे, थिटा 0 to 90 दरम्यान आहे, त्यामुळं ही क्वांटिटी काय पॉझिटिव्ह आहे आणि जरी व्हेलोसिटी जर 0 झाली तरी टेन्शन पण काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे. त्यामुळे ह्या पार्टिकलला काहीतरी टेन्शन मिळते पॉझिटिव्ह आणि तो पार्टिकल काय होतोय, सर्क्युलर मोशन घेतोय. ओके, मग बी टू डी किंवा बी टू सी या पिरियडमध्ये जरी व्हेलोसिटी 0 झाली तरी पार्टिकलचे मोशन काय, सर्क्युलर मोशनच राहणार आहे. ठीक आहे, जरी तो व्हीसीएम नाही घेऊ शकला, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन तो घेऊ नाही शकला, तर त्याचे मोशन काय टू अँड फ्रो म्हणजे अशी सर्क्युलर मोशनच राहणार आहे. कोणत्या पिरियडमध्ये, बी टू डी. ओके, पी या पॉईंटला आपल्याला टेन्शन मिळालं, टी इज इक्वल टू एम व्ही 0 स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थिटा. आता पॉईंट ए बद्दल बोलूयात आपण. ॲट पॉईंट ए टी टेन्शन ॲट पॉईंट ए, बी टू डी दरम्यान टेन्शन 0 होऊ शकत नाही. का, कारण आपल्याला माहिती आहे, कारण तिथे कॉस थिटा काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे आणि असं पण आपल्याला प्रॅक्टिकली समजतं, इथं टेन्शन काय बी टू डीमध्ये कधीच 0 होऊ शकत नाही. पण जेव्हा पार्टिकल टॉप पोझिशनला जाणार आहे तेव्हा स्ट्रिंग काय होऊ शकते, स्लॅक होऊ शकते. तशी बी टू डीमध्ये किंवा सी बी डीमध्ये कधीच स्लॅक होऊ शकत नाही, कारण थिटा काय असतो तिथे, कॉस थिटाची व्हॅल्यू ऑलवेज पॉझिटिव्ह. पण वरती गेला तर स्ट्रिंग स्लॅक होऊ शकते, म्हणजे तिथं टेन्शन 0 होऊ शकतं. मग टेन्शन 0 झाल्यावरती ह्या पार्टिकलला मिनिमम किती व्हेलोसिटी पाहिजे जेणेकरून तो व्हीसीएम करू शकतो, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मेंटेन ठेवू शकतो. तर आता ती मिनिमम व्हेलोसिटी आपल्याला काय करायचे, फाइंड करायचे ॲट पॉईंट एची. ॲट पॉईंट ए पीचं टेन्शन काय होतं, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. तिथे काय असणार आहे, मास तर चेंज होणार नाही, मास ॲज इट इज एम. एची व्हेलोसिटी v1 स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थिटा काय असणार आहे, इथे 0, इथे 90, इथं थिटा काय असणार आहे 180 आणि कॉस 180ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, कॉस 180 -1 असतो. म्हणून टेन्शन ॲट पॉईंट ए इज इक्वल टू एम v1 स्क्वेअर अपॉन आर. हा -1 झाला, कॉस 180 -1 -1 इंटू प्लस मायनस एम जी. ठीक आहे,
if TA is equal to 0, to find minimum velocity at point A to maintain VCM. ए या ठिकाणी जर टेन्शन 0 झालं तर मिनिमम व्हेलोसिटी किती पाहिजे जेणेकरून तो पार्टिकल व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत राहील. जर ह्याच्यामध्ये टेन्शन 0 मांडलं मी पुटअप केलं तर मला मिळणार mv1/r इज इक्वल टू mg. mm कॅन्सल, देअरफॉर v1² इज इक्वल टू rg. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड्स, v1 is equal to root rg, where r is the radius of circle and g is the acceleration due to gravity. जर टेन्शन 0 झालं तर त्या पार्टिकलची कमीत कमी व्हेलोसिटी पाहिजे रूट rg, तेव्हाच तो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन करू शकणार आहे. टू मेंटेन व्हेलोसिटी, टू मेंटेन VCM ॲट पॉइंट ए, मिनिमम व्हेलोसिटी रूटमध्ये rg. जर त्या पार्टिकलची ए या ठिकाणी रूट rg एवढी जर व्हेलोसिटी असेल तर तो पार्टिकल व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरू शकणार आहे. ओके, आता हे जे टेन्शन आलं ना, आपण टेन्शन ॲट पॉईंट ए याला इक्वेशन 1 देऊयात, v1 ला इक्वेशन 2 देऊयात. ओके, ठीक आहे, या ठिकाणी नोट करून ठेवूयात आपण v1 रूट rg ॲट पॉईंट ए, टॉप पोझिशनची व्हेलोसिटी रूट rg, आणि टेन्शन ॲट पॉईंट ए TA इज इक्वल टू काय आलं आपलं mv1/r मायनस mg. ह्याला इक्वेशन 1 दिलं होतं, ह्याला इक्वेशन 2 दिलं होतं. ओके, आता फाइंड करूयात पॉईंट बी साठी. ठीक आहे, बी साठी मिनिमम व्हेलोसिटी काय पाहिजे जेणेकरून तो परत व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरू शकतो. जशी ए या ठिकाणी मिनिमम व्हेलोसिटी पाहिजे VCM मेंटेन ठेवण्यासाठी, तशीच बी या ठिकाणी पण मिनिमम व्हेलोसिटी पाहिजे जेणेकरून तो ए पर्यंत गेला पाहिजे. ए या ठिकाणी मिनिमम व्हेलोसिटी किती आहे रूटमध्ये rg. याच्यापेक्षा जर कमी व्हेलोसिटी मिळाली तर तो स्ट्रिंग काय होणार आहे, स्लॅक होणार आहे, आणि तो पार्टिकल VCM मध्ये न जाता तो असंच काय खाली येईल, असं येईल किंवा असं येईल, कसाही जाऊ शकतो. ठीक आहे, पण त्याची VCM मोशन राहणार नाही. मिनिमम व्हेलोसिटी त्याला किती पाहिजे रूटमध्ये rg. ओके, पॉइंट बी साठी पहा, ॲट पॉइंट बी साठी टेन्शन काय असणार आहे, टेन्शन ॲट पॉइंट बी mv2/r प्लस mg कॉस. बी या ठिकाणी कॉस काय असणार आहे, 0 असणार आहे. ठीक आहे, 0 असेल, एक सर्कल कंप्लीट केलं तर 360 असेल, 2 सर्कल कंप्लीट केले तर जे काय असेल 720 वगैरे काय असेल. ठीक आहे, सपोज बी या ठिकाणी कॉस 0 म्हणजेच टेन्शन ॲट पॉईंट बी इज इक्वल टू कॉस 0 म्हणजेच 1 mv2/r प्लस mg. कॉस 0 1 असतो. पहा, ए या ठिकाणी टेन्शन काय होतं mv1/r, त्याच्यातून mg काय झाला होता, मायनस झाला होता. इथे काय झालंय प्लस, म्हणजे साहजिक आहे ए पेक्षा बी वरती टेन्शन काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. ठीक आहे, मग याला देऊयात इक्वेशन 3. आता आपल्याला जर बी या ठिकाणची जर व्हेलोसिटी काढायची असेल तर आपल्याला लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काढायला लागतो. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करावा लागतो. जेव्हा पार्टिकल ए या ठिकाणी असणार आहे त्याच्यावरती कोणताही फोर्स नसणार आहे, विदाऊट टेन्शन सोडला, पण टेन्शन 0 म्हणजे तो टेन्शन फोर्स पण नसणार आहे. बरं, जरी टेन्शन असला तरी हा टेन्शन फोर्स आणि व्हेलोसिटीमध्ये अँगल कितीचा आहे, 90 डिग्री, म्हणजेच वर्क डन किती झालं, 0 झालं. ठीक आहे, म्हणजे पार्टिकल जेव्हा ए या ठिकाणी असणार आहे तेव्हा त्याची
मोशन कशी होणार आहे, फ्री फॉल सारखी, म्हणजे ग्रॅव्हिटीच्या अंडर होणार आहे. आणि त्यावेळेस आपण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करतो. मग लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय सांगणार, टोटल एनर्जी ॲट पॉईंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ॲट पॉईंट बी. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, त्याप्रमाणे मी लिहिणार काय, टोटल एनर्जी ॲट पॉईंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ॲट पॉईंट बी. टोटल एनर्जी ॲट पॉईंट ए, टोटल एनर्जी म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉईंट ए प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉईंट ए इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉईंट ए प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉईंट बी. हा जर पेन जर मी वरती धरला आत्ता, ह्याच्याकडे काहीतरी पोटेन्शियल एनर्जी आहे, ठीक आहे, ह्याच्याकडे काहीतरी पोटेन्शियल एनर्जी आहे. जेव्हा हा पेन मी इथून सोडणार आहे या हाईटवरून, तेव्हा त्याच्या पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्वर्जन होणार आहे कशामध्ये, कायनेटिक एनर्जीमध्ये. म्हणजे जेव्हा त्याच्याकडे जेवढी पोटेन्शियल एनर्जी आत्ता 100 असेल पोटेन्शियल एनर्जी, तर तो जेव्हा तो खाली जाणार आहे तेव्हा त्या पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्वर्जन होणार कशामध्ये, कायनेटिक एनर्जीमध्ये. आत्ता याच्याकडे कायनेटिक एनर्जी 0 आणि पोटेन्शियल एनर्जी 100 आहे, म्हणजे टोटल एनर्जी किती झाली, 100. पण जेव्हा हा पेनवरून खाली जाणार आहे तेव्हा एका पॉईंटला त्याची कायनेटिक एनर्जी 100 असणार आहे आणि पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे, 0 असणार आहे. पण टोटल एनर्जी तर 100च राहणार आहे. ओके, यालाच म्हणतो आपण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, but it can be transfer from one form to another form. मग कायनेटिक एनर्जी ए या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे, ए या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जी असणार आहे हाफ एम v1 स्क्वेअर. माहिती आहे कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला हाफ एम v1 स्क्वेअर. ज्यांना माहिती नसेल तर त्यांनी सायन्स सोडून द्यायचं. प्लस पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे, पहा या ठिकाणी तो ऑब्जेक्ट आहे, याला मला इथपासून इथपर्यंत न्यायचं आहे, ठीक आहे. तर त्याची पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे, हे डिस्टन्स काय आहे आर, परत इथपासून इथपर्यंत डिस्टन्स काय असणार आहे आर, म्हणजे आर प्लस आर. हा ऑब्जेक्ट मला पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला माहिती आहे सर्वांना, एम जी एच. एम म्हणजे मास, जी म्हणजे ॲक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि एच म्हणजे हाईट. हा ऑब्जेक्ट मी बी पासून ए पर्यंत नेला तर मला किती, माझ्याकडे किती पोटेन्शियल एनर्जी येणार, एम जी कॉन्स्टंट आणि एच म्हणजे आर प्लस आर म्हणजेच 2r. ओके, मग एकडे किती पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे, एम जी 2r इज इक्वल टू बीकडे कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे, हाफ एम v2 स्क्वेअर, एम v2 स्क्वेअर. आपण व्ही ए म्हणलंय ना, ठीक आहे, v2 नाही व्ही बी हाफ व्ही ए बी, ठीक आहे. प्लस पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे, हा पार्टिकल बी या ठिकाणी आता काय झाली, ग्राउंड लेवल झाली, हा पार्टिकल इथून इथपर्यंत जातोय, ठीक आहे. म्हणजे इथं पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे 0, इथं काय असणार आहे 2mgr. मग ह्या पार्ट 2mgrचं इथं कन्वर्जन होणार आहे कशामध्ये, कायनेटिक एनर्जीमध्ये. बी या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे 0. जसं हा पेन जर ग्राउंडला इथून सोडला तर ग्राउंडला त्याची पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे 0. तशी या ठिकाणी पार्टिकलची पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे 0. ओके, देअरफॉर या ठिकाणी लिहितो हाफ एम व्हेलोसिटी ॲट पॉईंट ए काय आहे √rg आणि व्ही ए व्हेलोसिटी ॲट पॉईंट ए काय आहे √rg, त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच rg प्लस वी कॅन राईट दिस 2mgr इज इक्वल टू हाफ एम व्ही बी स्क्वेअर.
ओके. एम कट क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं इथं RG प्लस 2 4 RG अपॉन 2 हे माहिती आहे सर्वांना इज इक्वल टू हाफ वेलोसिटी ॲट B स्क्वेअर. हाफ हाफ कॅन्सल, RG प्लस RG प्लस 4RG 5 RG इज इक्वल टू वेलोसिटी ॲट B स्क्वेअर. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड्स, रूटमध्ये 5 RG इज इक्वल टू VB. To maintain VCM, minimum velocity required at point B is equal to root 5 RG. जर ह्या पार्टिकलला VCM जर मेंटेन ठेवायची असेल, VCM सर्क्युलर व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन करायचे असेल तर B या ठिकाणी कमीत कमी व्हेलोसिटी पाहिजे रूट 5 RG. ठीक आहे. हा पार्टिकल असं फिरतोय, जर ह्या पार्टिकलला टॉप बॉटमपासून टॉपपर्यंत जर यायचं असेल आणि परत टॉपपासून बॉटमपर्यंत जायचं असेल तर इथे या ठिकाणी बॉटमला व्हेलोसिटी पाहिजे रूट 5 RG, तरच तो टॉपपर्यंत जाऊ शकतो. ओके. ही झाली व्हेलोसिटी ॲट पॉईंट B बॉटम पोझिशनची. मग या ठिकाणी लिहूयात, आपण नोट करून ठेवूयात. टेन्शन ॲट पॉईंट B, टेन्शन ॲट पॉईंट B काय आहे? M VB स्क्वेअर अपॉन R प्लस mg. अँड वेलोसिटी ॲट पॉईंट B काय आली? रूटमध्ये 5 RG. ओके. हे समजलं असेल कसं आलंय. नेक्स्ट, टू फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ॲट पॉईंट D. जेवढी D ची असणार आहे तेवढीच C ची असणार आहे, जेवढं D ला टेन्शन असणार आहे तेवढंच C ला असणार आहे. मग आपण D चं फाइंड करूयात. ॲट पॉइंट D या ठिकाणी पण आपण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करणार. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ॲट पॉइंट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ॲट पॉइंट D. टोटल एनर्जी ॲट पॉइंट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ॲट पॉइंट D. Therefore total energy at point B म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट B प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट B इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट D प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट D. ओके. कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट B हाफ M VB स्क्वेअर. पोटेंशियल एनर्जी ॲट पॉइंट B 0. कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट D हाफ M VD स्क्वेअर. ॲट पॉइंट D ची व्हेलोसिटी काय? VD प्लस पोटेंशियल एनर्जी ॲट पॉइंट D ची व्हेलोसिटी काय असणार आहे? D ची आणि सेंटरची लेवल काय एकच आहे. हा पेन मी ग्राउंडपासून इथे ठेवला तरी त्याची पोटेन्शियल एनर्जी सेम असणार आहे. इथे ठेवला किंवा त्याला हॉरिझॉन्टल इथे ठेवला तरी त्याची पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे? सेम असणार आहे, कारण तो ग्राउंडपासून एकाच हाईटवरती, म्हणजे तो इथे असेल किंवा इथे असेल. मग B पासून D पर्यंत त्या पार्टिकलला नेलं म्हणजे त्याची पोटेन्शियल एनर्जी किती असणार आहे? इथपासून इथपर्यंत डिस्टन्स किती? R. म्हणजेच D या ठिकाणी त्याची पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे mgr. ठीक आहे. देअरफॉर हाफ M वेलोसिटी ॲट पॉइंट B किती? रूट 5 RG. रूट 5 RG पण त्याचा स्क्वेअर आहे म्हणजेच 5 RG. ठीक आहे. याला आपण इक्वेशन 3 दिलं होतं, ह्याला इक्वेशन 4 दिलं होतं. इज इक्वल टू हाफ M वेलोसिटी ॲट D त्याचा स्क्वेअर प्लस mgr. mgr इकडे प्लस इकडे आला मायनस, म्हणजेच हाफ इथे असं लिहू शकतो 5 किंवा असं लिहितो 5/2 mgr. हा इकडे प्लस इकडे आला मायनस mgr इज इक्वल टू हाफ mvd स्क्वेअर. ओके. देन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 5 mgr मायनस
2mgr अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ mvd². हे डी खाली आहेत बरं का, व्ही बेसला आहे त्याच्या. देअरफॉर हाफ हाफ कट झाले, 5mgr मायनस 2mgr, 5mgr मायनस 2mgr, 3mgr इज इक्वल टू हिअर mvd². एम कॅन्सल, एम आधीच कट केला असता इथे तरी चाललं असतं, पण विनाकारण त्याला एवढ्या लांब घेऊन आलो. देअरफॉर 3gr इज इक्वल टू vd², टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड. देअरफॉर रूट 3gr इज इक्वल टू vd. दिस इज द व्हेलोसिटी ॲट पॉइंट डी. जर त्या पार्टिकलला सर्क्युलर मोशन मेंटेन ठेवायची असेल तर डी या ठिकाणी कमीत कमी मिनिमम व्हेलोसिटी पाहिजे रूट 3gr. आणि तेवढी जर व्हेलोसिटी नसेल डी या ठिकाणी तर तो पार्टिकल व्हीसीएम घेऊ शकणार नाही. वरती कुठेतरी अजून थोडासा जाऊन स्ट्रिंग स्लॅक होईल आणि तो पार्टिकल कन्स्ट्रेट मोशनमध्ये जाईल. जे कसाही तो खाली येऊ शकतो. ओके, आपण टेन्शन नाही काढलं नाही का, डीचं टेन्शन नाही काढलं, काढूयात टेन्शन ॲट पॉइंट डी. पीचं टेन्शन काय आहे, टी इज इक्वल टू mv0². डी या ठिकाणी काय असणार आहे, mvd² अपॉन आर प्लस mg कॉस. डी या ठिकाणी कॉस थिटा, थिटा काय असणार आहे 90, बरोबर ना. थिटा काय असणार आहे 90 आणि कॉस 90 0 असतो. देअरफॉर टी टेन्शन ॲट पॉइंट टी काय असणार आहे mvd² अपॉन आर. ओके, mg कॉस 90 0. याचं मिनिंग काय होतं, जेव्हा पार्टिकल डी या ठिकाणी असणार आहे ना, जेव्हा पार्टिकल डी या ठिकाणी असणार आहे तेव्हा त्याला कम्प्लिटली टेन्शन हाच फोर्स काय करतो, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करतो. जेव्हा पार्टिकल डी या ठिकाणी असणार आहे तेव्हा कम्प्लिटली टेन्शनच सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करतं. ठीक आहे, बाकी त्याच्यामध्ये mgचा काहीच रोल नसतो. ठीक आहे, हा या ठिकाणी mg असणार, या ठिकाणी mg असेल, या ठिकाणी mgचा काय रोल असेल, जर त्याचं स्पीड जास्त असेल तर टेन्शन असेल काही तर. पण या ठिकाणी डी आणि सीला कम्प्लिटली जे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करणार आहे सर्क्युलर मोशनसाठी ते कम्प्लिटली कोण करणार आहे, टेन्शन. ओके, जेवढी व्हेलोसिटी डी या ठिकाणी असणार तेवढीच सी या ठिकाणी असणार आहे. मग ह्या इक्वेशनवरून आपल्याला असं समजतं 1, 2 आणि 3. ह्या इक्वेशनवरून आपल्याला असं समजतं ए या ठिकाणी मिनिमम व्हेलोसिटी किती पाहिजे, रूट आर जी, जेणेकरून तो व्हीसीएम व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत बसेल. बी या ठिकाणी मिनिमम व्हेलोसिटी किती पाहिजे, रूट 5rg, म्हणजेच ए पेक्षा जास्त, कारण इथून त्याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या अगेन्स्ट काम करायचं आहे. त्यामुळे त्याला व्हेलोसिटी या बी या ठिकाणी काय पाहिजे, जास्त पाहिजे. ए या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि एचे डायरेक्शन एकच आहे, त्यामुळे इथं व्हेलोसिटी कमी पाहिजे. आणि डी या ठिकाणी व्हेलोसिटी पाहिजे रूट 3rg. ठीक आहे, टू मेंटेन व्हीसीएम velocity at point minimum velocity at point A root rg, tension at point A mv1² upon r minus mg, या ठिकाणचं टेन्शन. TB tension at point B mvb² upon r plus mg, velocity at point B रूट मध्ये 5rg, टेन्शन at D और टेन्शन at C दोन्ही सेमच असणार mvd² अपॉन r किंवा mvc² अपॉन r, आणि व्हेलोसिटी डी किंवा व्हेलोसिटी ॲट पॉईंट सी इज इक्वल रूट 3rg. आता पाहूयात आपण डिफरन्स इन टेन्शन ॲट पॉईंट ए अँड बी. डिफरन्स इन टेन्शन ॲट पॉईंट ए अँड बी. डिफरन्स इन टेन्शन ॲट पॉईंट ए अँड बी. ए अँड बी मधला डिफरन्सचा, टेन्शनचा डिफरन्स फाइंड करूयात, टॉप पोझिशन आणि बॉटम पोझिशन मधला.
कोणत्या ठिकाणी टेन्शन जास्त आहे, बी या ठिकाणी आहे, कारण इथं mg ॲड होतं, इथं mg काय होतंय मायनस होतंय. मग डिफरन्स म्हणजेच बिगर मायनस स्मॉलर, म्हणून टेन्शन ॲट पॉईंट बी मायनस टेन्शन ॲट पॉईंट ए इज इक्वल टू बीचं टेन्शन काय एम व्ही बी स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एम जी मायनस टेन्शन ॲट पॉईंट ए एम व्ही ए स्क्वेअर अपॉन आर, सॉरी इथे ए असणार, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर मायनस एम जी. ब्रॅकेट जर ओपन केला तर साईन काय होणार, आतमध्ये चेंज होणार, म्हणजेच एम व्ही बी स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एम जी मायनस एम व्ही ए स्क्वेअर अपॉन आर मायनस मायनस प्लस एम जी. ओके, देन एम जी प्लस एम जी ट्वाईस एम जी, हिथून एम आर कॉमन काढूयात, देन एम अपॉन आर, ह्या दोन टर्ममधून एम अपॉन आर कॉमन काढला, एम अपॉन आर इथं राहिला व्ही बी स्क्वेअर मायनस इथं राहिला व्ही ए स्क्वेअर प्लस एम जी ट्वाईस एम जी. ओके, एम अपॉन आर, देअरफॉर एम अपॉन आर व्ही बी स्क्वेअर व्हेलोसिटी ॲट पॉईंट बी 5rg, त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच 5rg मायनस व्हेलोसिटी ॲट पॉईंट ए rg प्लस 2mg, देन 5rg मायनस rg एम अपॉन आर म्हणजेच 4rg प्लस 2mg, आर आर कॅन्सल म्हणजेच 4mg प्लस 2mg that is 6mg. This is the difference in tension at bottom position and top position. बॉटम पोझिशन आणि टॉप मधल्या पोझिशन मधला टेन्शनचा डिफरन्स किती 6mg. सिमिलरली we have to find difference in tension at point B and D. B आणि D मधला टेन्शनचा डिफरन्स फाइंड करूया. तसंच B आणि C दोन्ही सेमच असणार. डिफरन्स इन टेन्शन ॲट पॉईंट बी अँड डी, कोणत्या ठिकाणी टेन्शन जास्त असणार, बी या ठिकाणी. डी या ठिकाणी काय आहे, एम व्ही डी स्क्वेअर, इथे एम जी काय झालाय ॲड झालाय. मग बी या ठिकाणी टेन्शन जास्त, म्हणजे टेन्शन ॲट पॉईंट बी मायनस टेन्शन ॲट पॉईंट बी मायनस टेन्शन ॲट पॉईंट डी. बी या ठिकाणचं टेन्शन काय, एम व्ही बी स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एम जी मायनस डी या ठिकाणचं टेन्शन काय, एम व्ही डी स्क्वेअर अपॉन आर. ओके, देन टेन्शन ॲट पॉईंट बी मायनस टेन्शन ॲट पॉईंट डी इज इक्वल टू ह्या टर्ममधून एम अपॉन आर कॉमन काढला, इथं राहिला काय व्ही बी स्क्वेअर मायनस व्ही डी स्क्वेअर. कॅल्क्युलेशन येतं सर्वांना. एम अपॉन आर कॉमन काढला, राहिला व्ही बी स्क्वेअर मायनस व्ही डी स्क्वेअर प्लस एम जी. देन टेन्शन ॲट पॉईंट बी मायनस टेन्शन ॲट पॉईंट बी, डिफरन्स इन टेन्शन ॲट पॉईंट बॉटम पॉईंट अँड मिडवे पॉईंट, एम अपॉन आर. व्हेलोसिटी ॲट पॉईंट बी 5rg, त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच 5rg. व्ही बी रूट 5rg, व्ही स्क्वेअर अपॉन बी, सॉरी व्ही स्क्वेअर बी म्हणजेच 5rg. व्ही बी रूट 5rg, व्ही स्क्वेअर बी 5rg. व्हेलोसिटी ॲट डी, त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच 3rg प्लस एम जी. दॅट इज टेन्शन ॲट पॉईंट बी मायनस टेन्शन ॲट पॉईंट डी इज इक्वल टू एम अपॉन आर. 5rg मायनस 3rg 2rg प्लस एम जी. आर आर कॅन्सल, दॅट इज ट्वाइस एम जी प्लस एम जी. देअरफॉर डिफरन्स इन टेन्शन ॲट पॉईंट बी अँड डी इज इक्वल टू 3mg. तोच असणार आहे बी आणि सी साठी. ओके, ठीक आहे. आत्ता आपण पाहिलं, सपोज
हा जर पार्टिकल व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन करत असेल, ही त्याची टॉप पोझिशन असेल, ही बॉटम पोझिशन असेल, ह्या मिडवे पोझिशन असेल, तर तो बॉब किंवा तो पेंडलम आपण स्ट्रिंगला दोरीला बांधलं होतं आणि दोरी कशी होती, मासलेस इनएक्सटेन्सिबल. आता त्या दोरीमध्ये काहीतरी टेन्शन पाहिजे होतं, हिथून मी काहीतरी व्हेलोसिटी दिली पाहिजे जेणेकरून त्या दोरीमध्ये काहीतरी टेन्शन राहील आणि तो बॉब फिसियम व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन घेऊ शकेल. त्या दोरीला काहीतरी टेन्शन हवं होतं तो बॉब फिसियममध्ये राहण्यासाठी. मग त्यासाठी मी टॉप पोझिशनला मिनिमम व्हेलोसिटी देणं गरजेचं होतं, रूट आर जी. बी या ठिकाणी त्या बॉबकडे मिनिमम व्हेलोसिटी पाहिजे होती, रूट 5 आर जी, जेणेकरून तो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन घेऊ शकेल. ठीक आहे, टेन्शन 0 होणार नाही, ती स्ट्रिंग स्लॅक होणार नाही आणि तो पार्टिकल फिसियममध्ये फिरत राहील. सी या ठिकाणी मिडवे पोझिशनला त्याची व्हेलोसिटी पाहिजे होती, रूट 3 आर जी. ठीक आहे, हे आपण आत्ता पाहिलं. आता पहा पुढचा पॉईंट आहे मास टाईड टू रॉड. मास टाईड टू रॉड. आता मगाशी मास पॉईंट मास आपण अटॅच केलं होतं स्ट्रिंगला आणि त्या स्ट्रिंगमध्ये टेन्शन राहत होतं. याच्यामध्ये आपण मास अटॅच केलंय कशाला, रॉडला, आणि तो रॉड कसा आहे, मासलेस. प्रॅक्टिकली शक्य नाही, मासलेस रॉडला वेट काय केलंय, अटॅच केलंय. आता याच्यामध्ये तर टेन्शनचा काही प्रश्न नाही आहे, रॉड येतो रिजिड रॉड, त्याच्यामध्ये टेन्शनचा काही प्रश्न नाही. मग या ठिकाणी हिथून जर मी ह्याला व्हेलोसिटी दिली तर तो बॉब हे वेट असं जाणार आहे आणि एक व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन घेऊन खाली येणार आहे. मग या बॉटम पोझिशनला मी त्याला कमीत कमी किती व्हेलोसिटी दिली पाहिजे जेणेकरून तो काय पूर्ण फिसियम कंप्लीट करू शकेल. मग ह्याला मला काय करावं लागेल, ते व्हेलोसिटी द्यावी लागेल. व्हेलोसिटी द्यावं लागेल म्हणजेच एक एनर्जी द्यावी लागेल. मग या ठिकाणी मी त्याला, आणि एनर्जी कोणती असणार आहे, ती कायनेटिक एनर्जी असणार आहे. मग या ठिकाणी मी त्याला कमीत कमी किती एनर्जी द्यावी लागेल जेणेकरून तो फिसियममध्ये फिरत राहील. मग ही जी व्हेलोसिटी आपण त्याला म्हणूयात v1. मग ह्याला एनर्जी द्यावी लागणार आहे कोणती, कायनेटिक एनर्जी. मग कायनेटिक एनर्जी त्याला द्यावी लागणार आहे किती, हाफ m v1 स्क्वेअर. ठीक आहे, आता तो बॉब जर या ठिकाणी आला टॉप पोझिशनला तर त्याच्या कायनेटिक एनर्जीचं कन्व्हर्जन होणार आहे कशामध्ये, पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये. ठीक आहे ना. हे डिस्टन्स हा रे इथपासून इथपर्यंत डिस्टन्स जर आर असेल तर तो किती वरती गेला, ट्वाइस आर. ठीक आहे ना. मी तर त्याला एनर्जी दिली तर तो बॉब या ठिकाणी गेला, मी त्याला कायनेटिक एनर्जी दिली तर तो इथे गेला, म्हणजे त्या कायनेटिक एनर्जीचं कन्व्हर्जन झालं कशामध्ये, पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये. कमीत कमी किती एनर्जी दिली, हाफ m v1 स्क्वेअर. एवढी एनर्जी दिली जेणेकरून तो टॉप पोझिशनला गेला. आणि टॉप पोझिशनला गेला तर स्ट्रिंग नाही येते स्लॅक व्हायला, तो काही कसाही येणार नाही, तो काय एक व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्येच येणार आहे. मग ठीक आहे, आपल्याला इथून व्हेलोसिटी काढायची, त्याला व्हेलोसिटी किती दिली पाहिजे बॉटम पोझिशनला. आता एनर्जी दिली तर त्या एनर्जीचं कन्व्हर्जन होणार आहे पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये. देन हाफ m v1 स्क्वेअर इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे, mg2r. मास त्याचं ॲक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि हाईट किती r प्लस r. जेवढी कायनेटिक एनर्जी देणार तेवढ्या कायनेटिक एनर्जीचं इथं काय होणार आहे, पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे. देन m कॅन्सल, 2 इकडे डिवाइड, इकडे आला मल्टिप्लाय, v1 स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 to the 4gr. therefore taking square root of both side v1 is equal to root 4gr, म्हणजेच v1 is equal to twice root gr. एवढी व्हेलोसिटी मला त्याला द्यावे लागेल या ठिकाणी तो असताना जेणेकरून तो कम्प्लिटली व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरेल. बघा ही व्हेलोसिटी या व्हेलोसिटीपेक्षा काय, बॉटमपेक्षा काय कमी आहे. ठीक आहे.